سر فرمائیے گا، حکومت کہتی ہے معیشت ہو یا سیاست ہو خان صاحب سے کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن آج آئی ایم ایف چیئرمین تحریک انصاف سے بات کرنے پہنچ گیا، یعنی اب بھی انہیں سیاسی لیڈر کے طور پر اہمیت حاصل ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں سر آپ اس ملاقات کو؟ دیکھیے، خان صاحب جو ہیں ابھی تک نہ تو نااہل ہوئے ہیں، نہ ان کی جماعت کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے، تو وہ ایک سیاسی لیڈر کے طور پر ایک حقیقت ہیں اور اب بھی پاکستان کی سیاست میں موجود ہیں. اس لیے ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے اور ان پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے حریفوں کو تسلیم کریں. المیہ تو یہ ہے کہ جب خان صاحب اقتدار میں تھے اس وقت بھی انہوں نے اپنے حریفوں کو تسلیم نہیں کیا، اور جب آپ اس وقت صحرا میں ہیں تو تب بھی وہ اپنے حریفوں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور ان کے حریف جو ہیں وہ بھی ان کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہیں. تو تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اور دونوں ہاتھوں کو بجانی بھی چاہیے. تو ایک دوسرے کو تسلیم کر کے تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور تبھی ہم دستور پاکستان کے مطابق اس ملک کے معاملات چلا سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو تسلیم کر کے بات آگے بڑھ سکتی ہے، تو سر اس سے پہلے 1994 میں بھی آئی ایم ایف نے اس وقت کی حکومت کے ساتھ سیاسی جماعتوں سے بھی بات کی تھی. دونوں حالات میں کتنا فرق تھا؟ آئی ایم ایف اگر سیاسی لیڈروں سے بات چیت کرتا ہے تو اس میں تو کوئی مذاقہ نہیں ہے، کیونکہ معیشت جو ہے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اب سیاسی لیڈروں پر لازم ہے کہ وہ قومی مفاد کو مد نظر رکھیں اور اس کے مطابق جو ہے اب کوئی مشورہ دیں اور آئی ایم ایف کے سامنے بھی اپنا تجزیہ اس طریقے سے پیش کریں کہ قومی مفاد آگے بڑھے. اور اس وقت پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے، اس کے بعد مزید پروگرام کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. تو عمران خان صاحب نے جو کچھ بھی اپنے دور حکومت میں کیا، یعنی آئی ایم ایف سے معاملہ بھی کیا اور اس کو پھر ادھورا بھی چھوڑ دیا، اس کو سبوتاژ بھی کر دیا. تو اب اسے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور آئی ایم ایف کو جتنی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یقین دلانا چاہیے کہ وہ معاشی استحکام جو ہے وہ سب کو مطلوب ہے اور معاشی استحکام کے لیے وہ ایک اسی راستے پر چلیں گی جو راستہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ طے کر دے گی آئی ایم ایف سے معاملہ کرتے وقت. اچھا مجیب صاحب ذرا یہ فرمائیے گا سر، بڑی عید سے پہلے دبئی میں پاکستان کے بڑوں کی بھی بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں الیکشن سمیت دیگر معاملات بڑے ڈسکس ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وقت پر الیکشن ہو جائیں، میاں صاحب اس کو مارچ تک لے جانا چاہتے ہیں. کل ہی یورپی مبصرین نے بھی خدشے کا اظہار کیا ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ الیکشن اس سال ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو مجیب صاحب کس کروٹ بیٹھے گا یہ اونٹ؟ دیکھیں، یورپی یونین کے مبصرین جو بھی کہیں، انتخابات کے انعقاد کا فیصلہ انہوں نے تو نہیں کرنا. ابھی تو ہمارے وزیر اعظم واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ہی وہ ان کی مدت پوری ہوگی وہ اسمبلی جو ہے تحلیل ہو جائے گی اور وہ اقتدار چھوڑ دیں گے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ انتخابات کرائے، اور ہمیں یہی توقع رکھنی چاہیے کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے. جہاں تک آصف علی زرداری صاحب کا تعلق ہے اور نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، ظاہر ہے وہ بھی نگران حکومت کے حوالے سے اور آئندہ کی انتخابی سیاست کے حوالے سے اب مشاورت کر رہے ہیں. مگر ان کی مشاورت کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ فیصلے تو مل جل کر ہوں گے نا، اور وہ ان کی رائے کی اہمیت ہوگی، لیکن دوسرے ایسے عناصر اور عوامل بھی موجود ہیں جن کا اپنا کردار ہوگا. تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ ہم معاملات کو پیچیدہ نہیں بنایا جائے گا، طول نہیں دیا جائے گا، بگاڑا نہیں جائے گا، اور تھوڑا کوشش کی جائے گی کہ جتنا سیدھا رہ سکتے ہیں اتنا سیدھا رہیں اور ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں. وگرنہ تو جو ہم آگے بڑھیں گے اور پھر پیچیدگیاں پیدا ہوں گی اور ایک کے بعد دوسری پیچیدگی اور دوسری کے بعد تیسری پیچیدگی، اور ہمارا راستہ کھوٹا ہوتا جائے گا، اور ہمیں اپنا راستہ کھوٹا نہیں کرنا چاہیے. مجیب صاحب، سر 2006 میں میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے تو گیم آف رولز طے ہوئے تھے سر، لیکن پھر نواز شریف منتخب وزیر اعظم کے خلاف کوٹ پہن کر سپریم کورٹ چلے گئے تھے. جب میاں صاحب کے خلاف پیناما کیس بنا تو پیپلز پارٹی نے یہی کام کیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے سر کہ اس بار جو طے ہوا ہے اس سے روگردانی نہیں ہوگی؟
देखिए, वो मिसाक जमहूरियत तो अपनी जगह मौजूद है और उसका हवाला भी दिया जाता है। उसकी वायलेशन भी हुई है, इसमें कोई शुबा नहीं। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ने उसकी वायलेशन की। उसमें यह भी तय था कि आप किसी फौजी आमर से मामला नहीं करेंगे, और फिर पीपल्स पार्टी का और परवेज मुशर्रफ का मामला भी हुआ। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के साथ जो सूरत हाल हुई है, मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को निशाने पे रखा, वो भी हमारे सामने है। लेकिन इसके बावजूद दोनों जमातें जो हैं वो मिसाक जमहूरियत से जुड़ी रही हैं, और अब भी यानी जो वायलेशंस हैं उनको अगर नजरअंदाज कर दें तो एक वसी तर मिसाक जमहूरियत की जरूरत है। पीटीआई को भी उसमें शामिल होना चाहिए, और रूल्स जो है गेम के वो तय होने चाहिए। तभी तो हम, अगर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते कवायद के बगैर, अगर आप हॉकी नहीं खेल सकते। पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक बड़ा संग मील। आज जस्टिस मुसर्रत सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज की हैसियत से हलफ उठा लिया है। उनकी शमूलियत के बाद सुप्रीम कोर्ट में तैनात जजेस की तादाद 16 हो गई है, जबकि अदालत उज़्मा के लिए मंजूर शुदा जजेस की तादाद 17 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन, तैनाती से पहले जस्टिस मुसर्रत हिलाली चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के मनसब पर फाइज थीं, जबकि उन्हें पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस होने का एजाज़ भी हासिल है। गुज़िश्ता महीने नामज़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से जुडिशल कमीशन के अरकान को लिखे गए ख़त में जस्टिस मुसर्रत और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख का नाम सुप्रीम कोर्ट जजेस की खाली असामियों के लिए तजवीज़ किया गया था। और फिर 14 जून को होने वाले इजलास में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश की, जिसकी 5 जुलाई को सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी भी दे दी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली शानदार वकालती और जुडिशल करियर की हामिल खातून हैं। वकील थी तो पेशावर हाई कोर्ट बार की पहली सेक्रेटरी मुकर्रर हुई, नाइब सदर के ओहदे पर भी काम किया। 2013 में एडिशनल जज तैनात हुई और अगले साल ही उन्हें पेशावर हाई कोर्ट में मुस्तकिल जज के ओहदे पर तरक्की मिली, और फिर रवा साल अप्रैल में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का मनसब संभाला। इसके अलावा उन्होंने बतौर एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, चेयरपर्सन खैबर पख्तूनख्वा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल के अलावा ख़वातीन के काम के मकामात पर हरासानी के खिलाफ मोहतसिब के ओहदे पर भी काम किया। इंसानी हुकूक के लिए नहायत सरगर्म और इस मामले में अपने फैसलों के हवाले से बड़ी शोहरत की हामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा, जिसे उमूमन पसमानदा और दहशतगर्दी से मुतासरा सूबा ख्याल किया जाता है, वहाँ से एक खातून का मुल्क की आला तरीन अदालत तक पहुँचना जहाँ काबिल फ़ख्र लम्हा है, वहीं मुल्क की दीगर ख़वातीन के लिए ये बड़ी बेहतरीन ज़बरदस्त मिसाल है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली से पहले जस्टिस आयशा मलिक गुज़िश्ता साल 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाली पहली खातून जज बनी थी, लेकिन उनकी तैनाती जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तरह मुतफ़क़ा नहीं थी। इस हवाले से तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ था कि जब उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से जस्टिस आयशा मलिक का नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए तजवीज़ किया गया था, लेकिन चूँकि वो सीनियरिटी के एतबार से हाई कोर्ट लाहौर में चौथे नंबर पर थी, और माजी की रिवायत यही रही है कि सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए उमूमन सीनियरिटी का उसूल फॉलो किया जाता है, तो पाकिस्तान बार काउंसिल समेत मुल्क भर की वकला तंजीमों का एक धड़ा उनकी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज नामजदगी को सीनियरिटी के उसूल की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इस तजवीज़ की भरपूर मुखालफत करता रहा था। जुडिशल कमीशन में 2 बार उनका नाम ज़ेर गौर आया। 2021 के जुडिशल कमीशन के अरकान के 4 वोट बराबर होने की वजह से उनकी तैनाती का हतमी फैसला नहीं हो सका था, लेकिन अगले साल दोबारा जब उनके नाम पर गौर हुआ तो कमीशन के 5 अरकान ने हिमायत, जबकि 4 ने उनके नाम की मुखालफत की। यूँ एक इजाफी वोट से उनकी नामजदगी मुमकिन हुई थी। आज जस्टिस मुसर्रत की तकरीब हलफ बर्दारी में दोनों ख्वातीन जजेस मौजूदा और नामजद चीफ जस्टिस साहिबान के शाना बशाना खड़ी नजर आईं, एक ऐसे वक्त में जब सियासी मैदान के साथ साथ अदलिया में भी तकसीम की अफवाहें गर्म हैं। मुल्क के आला अदालती मकाम से आने वाले ये मनाजिर यकीनन इंतहाई खुशगवार हैं।